हेलो पिलामाने समस्त को स्वागत करुच्ची आम यूट्यूब चैनल कन्न पाठशाला यूट्यूब चैनल को। तेबे आज का भिडियोटी आज आम साइंस विज्ञान रो आज आम डिस्कसन करबा जहाँकि तुम मानकर सप्तम श्रेणी रे थिबा नवम अध्याय जहाँकि रही जीवन पाई श्वासक्रिया प्राणी व उद्भिद रे श्वसन यही विषय आज आम कंप्लीट भाव में डिस्कसन करबा। ता सहित आम यही विषयटी आम डिस्कसन करबा कि निश्वास प्रश्वास आम क्या कहवा से विषय आज आम भल भाव बुझा। ता सहित आम किपरि आमर श्वासक्रिया करूँ बुझे ना नहीं से श्वासक्रिया किपरि भाव में कर से सब विषय आम डिस्कसन करवा। श्वसन कौन पाई आमको दरकार एवं उद्भिद किपरि श्वसन होता है और प्राणी मान मध्य किपरि से श्वसन प्रक्रिया होता है से सब विषय आज आम कंप्लीट भाव में बुझा। ताहले चलो ये भिडियोटी आम आरंभ करवा जो थी आम कंप्लीट भाव में डिस्कसन करवा कि किपरि भाव में क्यों प्राणी क्यों उद्भिद से क्योंपरि भाव में निजर श्वासक्रिया करते विषय जाना। तेज ता पूर्व तुमको कही रखुच्छी जो मैंने आम चैनल को प्रथम थर पर आसती आम चैनल को गोटे सब्सक्राइब कर दी पारे। ता सहित जदि भिडियोटी तुमको भल लगे ताहले भिडियो को गोटे लाइक करनेब और तुम सांगसाथी मान को भिडियोटी निश्चय सेयार करनेब। तेबे ताहले देख एठारे गोटे तुमको यही पाठटी पढ़ा पूर्व किसी तुमको हाइलाइट पॉइंट रही गोटे स्टोरी टाइप रही को आम प्रथम बुझीना बुझला नहीं। मन कर जाऊ तुम मैंने स्कूल को जाऊँ तुम मैंने 10टा समय स्कूल खोलुची स्कूल को तुम मैंने जाऊँ किंतु मन कर जाऊ से दिन तुम वर्षा होची किंबा से दिन अन्य कौन सी कारण तुम स्कूल जारे डेरी हो गला जहाँकि तुम मैंने प्रत्येक दिन 9:30 स्कूल जाओ एवं 10टा समय स्कूल जाई पहुँच बुझे ना यह नॉर्मल स्पीड तुम मैंने जो 9:30 बाहर घर और 10टा समय जा स्कूल पहुँचुच किंतु से दिन जेहेतु डेरी हो गला से दिन तुम मैंने घर 9:50 बाहर एवं स्कूल को तुम मैंने 10टार पहुँचबार अच्छी तुम मैंने माने एथरे केते स्पीड रे जीवो तुम मैंने दौड़ी स्कूल को जीवो तारे जेतेबेले तुम मैंने स्कूल को दौड़ी जीवो एवं 10 मिनिट तुम मैंने जेतेबेले स्कूल रे पहुँचुच तुम मैंने स्कूल रे पहुँचला बेलू तुमको अत्यधिक कौन श्वास लगे ता सहित तुम पार्टी तुम नाकरू अत्यधिक भाव में कौन तुम वायु जीवा एवं आसवा प्रक्रियाटी अत्यधिक बा स्पीड हम बुझे ना नहीं। तुमने के अनुभव कर जिते तुमने कौन सी जगह को तुम दौड़ी जाऊच कि तुमने अत्यधिक बेगर जो तुमने चलिकी जाऊच से जगह पहुँचवा बेले तुम नाकपुड़ा कौन वायुटा अति स्पीड बा अत्यधिक मात्रा रे जीवा आसवा करें बुझे ना नहीं। सेहीपरि एठारे गोटे तुमको गोटे गप देला जहाँकि खरा मास होता है खरा मसरे विक्रम वार्षिक परीक्षा चली था विक्रम बोली गोटे बालक थी तुम बयसर तार गोटे कौन वार्षिक परीक्षा चली था से अन्य श्रेणी परीक्षा शेष हो जाइथिबारु अनेक पिला छात्रावास छाड़ी घर को पलि जाइथिले। एही विक्रमटी कौन गोटे छात्रावास रे बा हॉस्टल आमे जाहा कहूची सेठारे से रहउथिला से हॉस्टल बा से छात्रावास रे अनेक गुडे पिला रहउथिले किंतु सही वर्ष कौन हेची ना पिला मानकर परीक्षा सरी जाइछि अन्य श्रेणी परीक्षा वार्षिक परीक्षा सरी जाइछि किंतु विक्रम सरी नथिला बुझला नहीं। अन्य श्रेणी पिलानकर जेहेतु सरी जाइछि सेमाने माने घर को पळेले छात्रावास छाड़ी किंतु विक्रम से दिन कौन होला ना हॉस्टेल रहिला कारण तार आउ गोटे एग्जाम अच्छी आसंता काली ताहले से तार कठोरी रे एका रही जाइथे विक्रम एका रहितला हॉस्टेल से दिन तार शेष परीक्षा थिला बुझिछ ना नहीं। से शेष परीक्षा दे से घर को जाइथांता ताहले सकाळ 7टा रे आरंभ हेबो तार निद डेरी रे भांगिला परीक्षाटी केतेबेले आरंभ हेबो ना सकाळ 7टा रे आरंभ हेबो किंतु से जेतेबेले राति रे सोइथिला तार डेरी ही गला सकाळ उठिबारे तार डेरी ही गला बुझिला ना जेहेतु डेरी ही गला से तार विद्यालय को बा परीक्षा केंद्र को जीवाई से व्यस्त हो पड़ा ताहले से शीघ्र तार निजर समस्त नित्यकर्म सारी से विद्यालयर परीक्षा प्रकोष्ठ को दौड़िला से परीक्षा प्रकोष्ठ को दौड़ी दौड़ी गला जहाँफल से तार ठीक समय पहुँची पार तार परीक्षा श्रेणीगृह में जहाँफल से कौन तार परीक्षाटी दे पार ताहले पहुँचला बेले को मात्र 5 मिनिट रु कम समय होता है जितेबाला सी पहुँचला तार छात्रावास परीक्षा प्रकोष्ठ को गला केवल 5 मिनिट रु कम होता है किंतु से जेहेतु दौड़ी दौड़ी जाइए तार हॉस्टेल रु बा तार छात्रावास रु से धई सई हो जाउथला से कौन धई सई हो जाउथला एटा साधारण कथा आमे भी मनकर गोटे जगह रु आ गोटे कौन सी जगह को जदि आमे जाउचे सेही समय कौन होची ना आमे देखिथिबे हमर वायु अत्यधिक भाव में जीवा आसवा करथाय जहाँफल आमको हालिया लगी था सहित कौन आमे धई सई हो पड़ी था
तापर से जो परीक्षा हल बा परीक्षा केन्द्र रे जो निरीक्षक थिले से निरीक्षक पचारे से कहीं एते जोर निश्वास प्रश्वास नौची से सेटारे कौन प्रश्न कले कहीं ये एते जोर निश्वास एवं प्रश्वास नेउची छाड़ुची ताहले विक्रम से जगह सब कथा कहला जे मोर डेरी रे उठिली तापर डेरी रे उठिबा फल मोर एग्जाम समय बा मोर परीक्षा समय हो जाइथिला से परीक्षा को आसीबा को मते कोन दौड़ी आसीबा को पड़िला एई सब कथा से कहला किंतु ता मन रे एक नुआ प्रश्न सृष्टि होला जो विक्रम एई सब कथा कहला मधरे ता मन रे गोटे नुआ प्रश्न सृष्टि होला से प्रश्नटा कोन दौड़िबा जगु तार निश्वास प्रश्वास द्रुत होला काहे की द्रुत होला बुझिला नै से दौड़ी कि सिना आसिला किंतु तार निश्वास प्रश्वास काहे की एते द्रुत होला से प्रश्नटा आसिला यह कौन समस्तंकर होता है यही प्रश्न ता मन में आसला यार द्वारा क्यों कार्य साधित हुए जो से जो दौड़ के आसला जहाँफल कौन निश्वास प्रश्वास गतिटा बहुत स्पीड हो गला जहाँफल ये जो स्पीड होगा फल क्यों कार्य साधित हुए बा क्यों कार्य ए हासिल हुए से प्रश्न ता मन में चलला विक्रम मन में जदि आम निश्वास प्रश्वास कारण बुझीपर तेज विक्रम प्रश्न समाधान करें आमे जदि ए जो निश्वास प्रश्वास कारण टी आमे बुझी परिबा ताले ए जो विक्रम तार मन रे जो प्रश्नटे आसी से प्रश्न रो आमे उत्तर बा समाधान आमे करि परिबा ताले निश्वास प्रश्वास साधारणतः वायु चलाचल प्रक्रिया अटे हमर जो निश्वास प्रश्वास टी एटा गोटे कोन वायु चलाचल रो प्रक्रिया अटे आमे मनकर जो नाक फुड़ा रे कोन निश्वास एवं आमे जतले प्रश्वास नउची एवं निश्वास छाडुची सेटा कोन गोटे वायु भीतर को जाउची एवं वायुटा बाहर को आउची यही प्रक्रिया को आम कौन कहूँ निश्वास प्रश्वास प्रक्रिया कहूँ यह श्वसन एक अंश ये जो वायुटा भीतर को आसुची जाउची यह कहार गोटे अंश यह हूँ श्वसन गोटे अंश आमर जीवन पाई यह नितांत दरकार आम बंची रही आम मान मध्य जीव रही यह गोटे नितांत आवश्यक जहाँकि आमको सब समय यह दरकार रही है बुझे ना प्रत्येक प्राणी और उद्भिद बंची पर्यंत श्वसन प्रक्रिया चालू रही था आ जतिके सब आम देखुचे आमर पृथ्वी पृष्ठ रे जतिके जीव जंतु अछंती से माने बंची रहिबा पई ए धरा पृष्ठ रे बंची रहिबा पई से मानकु श्वसन प्रक्रिया चालू रखिबा बाध्यतामूलक श्वसन प्रक्रिया कौन ना वायुर चलाचल जहाँकि आम नाक देई से भीतर को प्रवेश करिथे एही श्वसन विषय रे वर्तमान आहुरी अनेक जिंस आमे आलोचना करिबा से सब विषय रे आमे चलो नेक्स्ट पार्ट रे आमे देखिबा जो थरे कोन डिस्कशन करिबा आमे किपरि भाबरे हमरो श्वसन आवश्यकता कौन पाई रही आम निश्वास क्या कहे प्रश्वास क्या कहे से सब विषय आम देखा प्रथम देख श्वसन आवश्यकता कौन श्वसन कहीं आमर गोटे मुख्य जिनस आम कहीं आम गोटे दरकार जिनस आम कहे आम जानूचे प्रत्येक जीव असंख्य कोश को नहीं गठित आम कौन जाने पूर्व आम जाने जिते सब जीव अच्छा से कौन असंख्य कोश को लेकर से गठन होती आम एटा पूर्व पढ़ी पूर्व पाठ गुड़ी बर्तमान जदि आम भिडियो देखिछ जानी जीव मानकर बहुत गुड़ाए कोश रही से कोश को नहीं गोटे जीव गठन होती तेणु कोश को जीव शरीर मौलिक गाठनिक और क्रियात्मक एकक कहुए कौन ना कोश को कौन कहुए जीव शरीर गोटे मौलिक गाठनिक और क्रियात्मक एकक कहुए यहाँ मन रखा गोटे मुख्य पॉइंट यही गोटे गोटे सर्ट क्वेश्चन तुम परीक्षा भी आसी जापे ये जिनसा मैंने मन रख ताहले जीव शरीर में प्रत्येक कोश किसी ना किसी कार्य करथंती आम मानकर जीव मानक मध्य अनेक गुड़े कोश अच्छा सबु कोशर किसी ना किसी काम रही ताहले सही पोषण परिवहन उत्सर्जन एवं प्रजोजन हो पारे कोश मानकर जो सब काम रही से गुड़िक मध्य कौन किसी पोषण रे काम करथंती परिवहन रे करथंती उत्सर्जन प्रजोजन एपरि भाव में विभिन्न कोशर विभिन्न कार्य गुड़ाक रही यही सब कार्य करने कौन दरकार शक्ति दरकार होता है बुझे ना आमे माने जेमती गोटे जिनस गोटे काम करूचे से काम करने आमको कौन शक्ति दरकार होता है ठीक से भाई जो कोश मानकर भी विभिन्न प्रकार कार्य जमी आम जानले पोषण परिवहन से कार्यटी करने परिवहन हो कार्य करने शक्ति दरकार हाँ ना नहीं शक्ति ताले एहीपरि आमे जेतेबेले खाऊचे शोईचे बसीचे बा पाठ पढ़ुचे सेतेबेले आमर कौन शक्ति खर्च होचे एटा आमे जानिचे आमे जदि मनकर अनेक समय पाई आमे खाऊचे खाइबा फल कौन आमर पार्टी सब कौन ऊपर तल होथबो जहाँफल कौन आमको गोटे शक्ति दरकार पड़ुची से शक्ति आम कौन सब कम आमर खर्च हो बुझे ना नहीं तेबे ए समस्त कार्य आवश्यक शक्ति ये शक्ति आसूची कौटू ये शक्ति मिलूची केउठार से गुड़ाक आम जाना ताले तुम कहीपर कि तुम माँ तुमको नियमित भाव खाइबा कहीं कही
କାହିଁକି କହିଥାନ୍ତି ନା ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଆମକୁ କ'ଣ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ଶକ୍ତି ମିଳିଲେ ଆମେ ଆମର କୋଷ ଗୁଡ଼ିକର ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ କରିପାରିଥାନ୍ତି, ଯେମିତି ପୋଷଣ କହିବା, ପ୍ରଜୋଜନ କହିବା, ଏହି ପ୍ରକାର ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଯେକୌଣସି କୋଷର ତାର ଯେକୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାମ ସିଏ କରିପାରେ। ବୁଝିପାରୁଛି ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ଶକ୍ତିର ଗୋଟେ ଉତ୍ସ। ବୁଝିପାରୁଛି ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଖାଦ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଖାଦ୍ୟରେ କ'ଣ ଥାଏ ନା ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ଶୋଷଣରେ ସେହି ଶକ୍ତି ଖାଦ୍ୟରୁ ନିର୍ଗତ ହୁଏ। ଆମର ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସେହି ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ କେଉଁଥିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ନା ଖାଦ୍ୟରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଆମେ ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଦେଉଛେ ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ କ'ଣ ସେଠାରୁ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ କି? କେବେ ବି ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇସାରିବା ପରେ ଆମେ ଯଦି ଆମର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଅଛି, ସେଇ କ'ଣ ହେଉଛି ସେଇ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ଆମର ତିଆରି ହେଉଛି ବା ଶକ୍ତିଟି ଆମର କ'ଣ ଆମ ଦେହକୁ ଆସୁଛି। ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଜୀବ ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାନ୍ତି। ଶକ୍ତି ପାଇଁ କ'ଣ ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ବାୟୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ। ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ କରୁ? ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ବାୟୁ ଗ୍ରହଣ ବା ଭିତରକୁ ଆମେ ନେଇଥାଉ। ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ବାୟୁରେ କ'ଣ ଥାଏ ନା ଅମ୍ଳଜାନ ଥାଏ। ସେଇ ଅମ୍ଳଜାନଟିକୁ ଆମେ କ'ଣ ଆମର ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ଆମେ ନେଇଥାଉ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ମାଧ୍ୟମରେ। ତାହେଲେ ରକ୍ତ ଏହି ଅମ୍ଳଜାନକୁ ଶ୍ୱାସତନ୍ତ୍ରରୁ ନେଇ ଶରୀରର ସମସ୍ତ କୋଷରେ ପହଞ୍ଚାଏ। ତାପରେ ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଆମର କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଆମେ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ସେଇ ଅମ୍ଳଜାନଟି ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ଯିବ, ସେ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ରକ୍ତ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛନ୍ତି ସେ ରକ୍ତ କ'ଣ କରିବ ନା ଏହି ଅମ୍ଳଜାନକୁ ସେ କ'ଣ କରିବ ଶ୍ୱାସତନ୍ତ୍ରରୁ ନେଇ ଶରୀରର ସମସ୍ତ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକରେ ସେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚାଇବ। ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ? କୋଷକୁ କିପରି ଭାବରେ ଯାଉଛି ତୁମେମାନେ ବୁଝିପାରିଲ? ରକ୍ତ ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ କ'ଣ ଆମର ଗୋଟେ ବାହକ। ରକ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ଅମ୍ଳଜାନଟି ଯାଇ କୋଷରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଯେଉଁଥିରେ କି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଚାରି ପାରିବ କିଏ ଅମ୍ଳଜାନକୁ ଶ୍ୱାସତନ୍ତ୍ରରୁ ନେଇ ଶରୀରର ସମସ୍ତ କୋଷରେ ପହଞ୍ଚାଏ? କିଏ? ନା ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ରକ୍ତ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ତୁମମାନେ 1 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତାହେଲେ ଦେଖ, କୋଷ ମଧ୍ୟରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଅମ୍ଳଜାନ ଖାଦ୍ୟକୁ ସରଳୀକୃତ କରି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଓ ଜଳରେ ପରିଣତ କରିଥାଏ। କ'ଣ ନା ଯେଉଁ କୋଷ ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଅମ୍ଳଜାନ ଆସିବ। ସେଇ ଅମ୍ଳଜାନଟି କ'ଣ କରିବ? ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଛେ ସେଇ ଖାଦ୍ୟକୁ ଅମ୍ଳଜାନଟି ସରଳୀକୃତ କରିବ। ସରଳୀକୃତ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିବ, ତାକୁ କ'ଣ ଜଟିଳରୁ ଅତି ସହଜରେ ଭାଙ୍ଗି ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ସେ କ'ଣ ବାହାର କରିବ, ଯେମିତି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଆଉ ଜଳରେ ସେ ପରିଣତ କରିଦେବ। ଆମେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଆଉ ଜଳରେ ଯେତେବେଳେ ପରିଣତ କରିସାରିବ, ତାହା ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ବୁଝିହେଲା? ଶକ୍ତି କିପରି ଭାବରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା ବୁଝିହେଲା ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଦେଖ, କୋଷରେ ଖାଦ୍ୟର ବିଘଟନ ଘଟି ଶକ୍ତିର ଜାତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଶୋଷଣ କୁହାଯାଏ। ଶୋଷଣ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ତୁମମାନେ ଏଠାରୁ ଦେଖ ଜାଣିପାରିବ। କୋଷରେ ଖାଦ୍ୟର ବିଘଟନ ଘଟି ଶକ୍ତି ଜାତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଶୋଷଣ କହିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ ସେଇ ଖାଦ୍ୟଟି ଯାଇ ଆମର କ'ଣ ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ଯାଉଛେ ଏବଂ ଆମେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାୟୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ, ବାୟୁରେ ରହିଛି ଅମ୍ଳଜାନ, ଅମ୍ଳଜାନଟା ଯାଇ ଆମ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଶରୀରରେ ରକ୍ତର ପ୍ରବାହ ମାଧ୍ୟମରେ, ରକ୍ତର ଅବବାହିକା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଯାଇ ଆମର ବିଭିନ୍ନ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଅମ୍ଳଜାନଟି ସେ ଅମ୍ଳଜାନ ପହଞ୍ଚିବା ଫଳରେ କୋଷରେ କ'ଣ ଖାଦ୍ୟର ବିଘଟନ ଘଟୁଛି, ଖାଦ୍ୟର ସରଳୀକୃତ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଖାଦ୍ୟଟି ଆମର ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଏବଂ ଜଳରେ ପରିଣତ ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଜଳ ଏବଂ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳରେ ପରିଣତ ହେବ ଖାଦ୍ୟ, ତାହାପରେ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି, କୋଷର ଖାଦ୍ୟର ବିଘଟନ ଘଟି ଯେଉଁ ଶକ୍ତିଟି ଜାତ ହେଲା ତାହାକୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ? ଶୋଷଣ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ବୁଝିହେଲା? ଶୋଷଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏବେ ତୁମମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଲ। ତାହେଲେ ଦେଖ, ଜୀବମଣ୍ଡଳର ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୋଷୀୟ ଶୋଷଣ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ଆମର ଜୀବମଣ୍ଡଳରେ ଯେତିକି ସବୁ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି, ଯେତିକି ସବୁ କ'ଣ ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା କୋଷୀୟ ଶୋଷଣର କ'ଣ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। କୋଷୀୟ ଶୋଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା? ଯଦି ଖାଦ୍ୟର ବିଘଟନ ଅମ୍ଳଜାନ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ, ତେବେ ତାହାକୁ ବାୟୁ ଶୋଷଣ କୁହନ୍ତି। ଦେଖ, ଆମର 2 ପ୍ରକାର ପୁଣି ଶୋଷଣ ଆସିଲା, ବାୟୁ ଶୋଷଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଅବାୟୁ ଶୋଷଣ। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣ, ଖାଦ୍ୟଟି ଯେତେବେଳେ ଅମ୍ଳଜାନ ଦ୍ୱାରା ବିଘଟନ ହେଉଛି, ଅମ୍ଳଜାନ ଆସିଲା ଏବଂ ତାହା ଫଳରେ ଖାଦ୍ୟଟି ଯେତେବେଳେ ବିଘଟନ ହେଲା ବା ସରଳୀକୃତ ହେଲା, ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବାୟୁ ଶୋଷଣ। ଅମ୍ଳଜାନ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି ତାହେଲେ ବାୟୁ ଶୋଷଣ କହିବା। ଯଦି ଅମ୍ଳଜାନ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ନାହିଁ ଏବଂ ବିନା ଅମ୍ଳଜାନରେ ଯଦି ଖାଦ୍ୟଟି ବିଘଟନ ହେଲା,
ତାକୁ ଅବାୟୁ ଶୋଷଣ କହନ୍ତି। ସେଟା ଆମେ ତଳରେ ପଢିବା। ଦେଖ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅମ୍ଳଜାନର ଅଭାବରେ ଖାଦ୍ୟର ବିଘଟନ ମଧ୍ୟ ଘଟିପାରେ। ଏହା ହେଲା ଅବାୟୁ ଶୋଷଣ। ବୁଝିଲା ନାହିଁ? ଅବାୟୁ ଶୋଷଣ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଅଭାବ ଥିବ ବା ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିବ ଏବଂ ସେଇ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଖାଦ୍ୟର ବିଘଟନ ହୋଇପାରୁଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ? ଅବାୟୁ ଶୋଷଣ କହିବା। ଦେଖ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଭଳି ଶର୍କରା ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥ ଶୋଷଣ ଦ୍ୱାରା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଜଳ ଓ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଯେତିକି ସବୁ ଆମର ଗ୍ଲୁକୋଜ ଭଳି ଯେତିକି ସବୁ ଶର୍କରା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ, ବୁଝିଲା ନାହିଁ? ଶର୍କରା ଜାତୀୟ ଯେତେବେଳେ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଶୋଷଣ ଦ୍ୱାରା ଆସିକରି ସେମାନେ କ'ଣ? ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଜଳ ଏବଂ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ସେଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅବାୟୁ ଶୋଷଣ। ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ? ଦେଖ ଆମେ ଏଠାରେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ରହିଛି ସେଇ ଗ୍ଲୁକୋଜ କଥାଟା ରହିଛି। ଏଇ ଗ୍ଲୁକୋଜଟି କ'ଣ ହେଇଛି? ଅମ୍ଳଜାନର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ବା ଅମ୍ଳଜାନର ସହାୟତାରେ ଏହି ଗ୍ଲୁକୋଜଟି ଭାଙ୍ଗି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଜଳ ଏବଂ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଏହା ଅମ୍ଳଜାନ ସହାୟତାରେ ଯେହେତୁ ହେଇଛି, ଏହା ହେଉଛି କ'ଣ? ବାୟୁ ଶୋଷଣ କହିବା। ଅମ୍ଳଜାନ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି ତାହେଲେ ଏହା କହିବା କ'ଣ? ଏହାକୁ କହିବା ବାୟୁ ଶୋଷଣ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ମନେ ହେଲା? ତାହେଲେ ଦେଖ ତୁମେ ଜାଣିକି ଇଷ୍ଟ ବୋଲି କେତେକ ଅଣୁଜୀବ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅମ୍ଳଜାନକୁ ଆଦ୍ୟ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତମେ ମାନେ ଜାଣିଛ ଇଷ୍ଟ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି। ଆମେ ପାଉଁରୁଟି ଖାଉଛେ ସେଥିରେ ଇଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ଇଷ୍ଟ ବୋଲି କେତେକ ଅଣୁଜୀବ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କ'ଣ? ଅମ୍ଳଜାନକୁ କୌଣସି ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନରେ ବ୍ୟବହାର କରିନଥାନ୍ତି। ବୁଝିଲା ନାହିଁ? ଶକ୍ତି ସେମାନେ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଅମ୍ଳଜାନକୁ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଲା? ଯୋଉ ଗ୍ଲୁକୋଜଟି ଥିଲା ଏ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଲା? ସେ ଅମ୍ଳଜାନ ବ୍ୟବହାର ହେଲା, ତା ଫଳରେ ଯାଇ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଇଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଣୁଜୀବ ଯିଏକି ଅମ୍ଳଜାନକୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରେ ନାହିଁ। ବିନା ବ୍ୟବହାରରେ ଅମ୍ଳଜାନକୁ ସେ କ'ଣ? ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାଏ। ଅମ୍ଳଜାନ ବିନା ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଅବାୟୁଜୀବୀ କୁହାଯାଏ। ଯେହେତୁ ଏହି ଇଷ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ? ବିନା ଅମ୍ଳଜାନରେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅବାୟୁଜୀବୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେମାନେ ଅବାୟୁ ଶୋଷଣ ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତି। ଅମ୍ଳଜାନ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇ ସୁରାସାର ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଓ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିମ୍ନମତେ ଦେଖ। ଏଠାରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ରହିଲା। এই ଗ୍ଲୁକୋଜଟି ବିନା ଅମ୍ଳଜାନରେ ବିଘଟନ ହେବ। ବୁଝିଲା ନାହିଁ? ଯେତେବେଳେ ସେ ବିନା ଅମ୍ଳଜାନରେ ବିଘଟନ ହେବ, ଅମ୍ଳଜାନ ଏଠାରେ ଆସିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ କେଉଁଥିରେ ପରିଣତ ହେବ? ସୁରାସାର ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଏବଂ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହେବ। ବୁଝିହେଲା? ଯେତେବେଳେ ଗ୍ଲୁକୋଜରେ ଯଦି ଅମ୍ଳଜାନର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି, ଅମ୍ଳଜାନର ସହାୟତାରେ ବିଘଟନ ଘଟୁଛି, ସେ କେଉଁଥିରେ ପରିଣତ ହେଉଥିଲା? ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଜଳ ଏବଂ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହେଉଥିଲା। ଏଇଠାରେ କ'ଣ? ଅମ୍ଳଜାନ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇଷ୍ଟ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିବା, ଇଷ୍ଟ ଭଳିଆ ଅଣୁଜୀବ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିବା, ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ନା ଅମ୍ଳଜାନର ସେ ବିନା ଉପସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ? ଖାଦ୍ୟକୁ ବିଘଟନ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ଅମ୍ଳଜାନକୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେଠାରେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ? ଜଳ ବଦଳରେ ସେଠାରେ ସୁରାସାରର ବିଘଟନ ହେବ ବା ସୁରାସାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ଏବଂ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବ। ବୁଝିହେଲା? ଇଷ୍ଟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏକକୋଷୀ ଜୀବ ଅଟେ। ଏଟା ମନେ ରଖିବ। ଇଷ୍ଟ ଗୋଟେ କ'ଣ? ଏକକୋଷୀ ଜୀବ ଅଟେ। ଅମ୍ଳଜାନ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ଶୋଷଣ ହୁଏ। ଏମାନେ ଏଇ ଇଷ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ? ଅମ୍ଳଜାନର ବିନା ଉପସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଶୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସୁରାସାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯେତେବେଳେ ବିନା ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଖାଦ୍ୟଟି ବିଘଟନ ହେଉଛି, ସେହି ଜାଗାରେ କ'ଣ? ସୁରାସାରର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଦ ଜାତୀୟ ପାନୀୟ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ସୁରାସାରଟି ବା এই ଯେଉଁ ଇଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ବିନା ଅମ୍ଳଜାନ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି, ତାହା ଫଳରେ ସେମାନେ କ'ଣ? ସୁରାସାର କରନ୍ତି। ସେଇ ସୁରାସାର ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଥିରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ? ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଦ ଜାତୀୟ ପାନୀୟ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅମ୍ଳଜାନ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ହୁଏ, ତାହେଲେ ସେଥିରେ କ'ଣ? ଜଳ ହୁଏ। ଆମେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଏବେ ଦେଖିଲେ। ବୁଝିଲା ନାହିଁ? ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିର୍ଗତ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳକୁ ପାଉଁରୁଟି ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଯେଉଁ ଆମେ କହିବା ବିନା ଅମ୍ଳଜାନ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଯଦି ଇଷ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ତୁମମାନଙ୍କର ପାଉଁରୁଟି ଖାଉଥିବ, ସେ ପାଉଁରୁଟି ଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ପାଉଁରୁଟି ଗୁଡ଼ିକ ତୁମମାନଙ୍କ ସ୍ପଞ୍ଜ ପରି ନରମ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ସେଇ ଆମେ ଦେଖିଛେ ପାଉଁରୁଟି ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ସ୍ପଞ୍ଜ ପରି ନରମ ହୋଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ସେଥିରେ ଇଷ୍ଟର ଉପସ୍ଥିତି ଅଛି ଏବଂ ସେଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ? ଅମ୍ଳଜାନର କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ତୁମମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ନାହିଁ। ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଅଛି କ'ଣ? ନା ଆମ ମାଂସପେଶୀ କୋଷର ମଧ୍ୟ ଅବାୟୁ ଶୋଷଣ କ୍ଷମତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ? ନା ଆମର ଯେଉଁ ମାଂସପେଶୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କୋଷ ଅଛି, ସେଇ କୋଷ ମଧ୍ୟରେ ଅବାୟୁ ଶୋଷଣ କ୍ଷମତା ଅଛି। ସେଇ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ? ଅବାୟୁ ଶୋଷଣର କ୍ଷମତା ଅଛି। ଏହା ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ।
ଆମେ ମାନେ ଯଦି ଆମର ମାଂସପେଶୀର ସେଇ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାୟୁ ମଧ୍ୟ ନ ଯାଇପାରେ ସେଇଠାରେ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟର କ'ଣ ହେଇଥାଇପାରେ ବିଘଟନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ, ଅନେକ ସମୟ ବା ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ସେଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। କଠିନ ବ୍ୟାୟାମ, ଦୌଡ଼ିବା, ସାଇକେଲ ଚଳାଇବା বা ଚାଲିବା ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଶରୀରରେ ଶକ୍ତି ଚାହିଦା ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଯଦି କଠିନ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା କିମ୍ବା ଦୌଡ଼ିବା ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କଲେ ଆମ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ, ଶକ୍ତିର ଅନେକ ଚାହିଦା ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଅମ୍ଳଜାନ ମିଳିବା ସୀମିତ ହୋଇଗଲେ ମାଂସପେଶୀ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅବାୟୁ ଶୋଷଣ ଶକ୍ତ ବା ଅବାୟୁ ଶୋଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଆମେ ମନେକର ଦୌଡ଼ୁଛେ, ଦୌଡ଼ିଲା ସମୟରେ କ'ଣ ଆମେ ଯଦି ମନେକର ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଦୌଡ଼ୁଛେ ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଆମ ଗୋଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ବା ଆମ ଗୋଡ଼ର ମାଂସପେଶୀ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ବା ବହୁତ ଜୋରରେ ପେନ୍ ହେଇଥାଏ ବା ଆମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନିଶ୍ୱାସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଯେଉଁ ନେଉଛେ ଆମର ବାୟୁ ଗୁଡ଼ିକ ଶରୀର ମଧ୍ୟମକୁ ଯାଉଛି, ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ, ବୁଝିବୁଝି ନାହିଁ। ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ମାଂସପେଶୀ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଅବାୟୁ ଶୋଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ କ'ଣ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି ବା ଶକ୍ତି ସେମାନେ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଏଠାରେ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଦେଲା, ଦେଖ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଅମ୍ଳଜାନର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ, ଏଇଟା କୋଉଥିରେ ମାଂସପେଶୀଠାରେ, ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ, ମାଂସପେଶୀରେ କ'ଣ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଅମ୍ଳଜାନର ସେ ଜାଗାରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଏବେ କହିଲା ଯେଉଁ ଦୌଡ଼ିଲା ସମୟରେ ଅମ୍ଳଜାନଟି ଯାଇପାରୁନାହିଁ, ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ଲାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳ ଆଉ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। କାହାର ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ? ଲାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳ ଏବଂ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଲାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳ, ଏହି ଲାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳ ଅଧିକ ଯୋଗୁଁ ଆମ ମାଂସପେଶୀ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ବ୍ୟଥା ହେଇଥାଏ, ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛେ କ'ଣ କ୍ରାମ୍ପ ବୋଲି କହୁଛେ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅତ୍ୟଧିକ କଠିନ ବ୍ୟାୟାମ କରିଦେଉଛେ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଆମକୁ ବହୁତ ବ୍ୟଥା ହେଇଥାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟଥା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି? ସେହି ମାଂସପେଶୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅବାୟୁ ଶୋଷଣ ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତି ମିଳୁଛି, ବୁଝିପାରୁଛ ନାହିଁ। ସେହି ସମୟରେ କାରଣ ଆମ ଗ୍ଲୁକୋଜଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ବା ଅପଘଟନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ବା ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁନାହିଁ, ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଲାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳ ଏବଂ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଲାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳର ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଯଦି ଆମ ଶରୀରର କୋଷ ମଧ୍ୟରେ ଜମା ହୋଇ ରହିଯିବ ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ବା ପେନ୍, ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛେ ଦୌଡ଼ିଲା ସମୟରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, କାରଣ କାହିଁକି ନା ସେହି ଜାଗାରେ ଲାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳର ଉପସ୍ଥିତି ଅଧିକା ରହିଛି, ତେଣୁ ସେହି ଜାଗାଟି କ'ଣ ଆମକୁ ପୀଡ଼ା ହୋଇଥାଏ ବା ଅତ୍ୟଧିକ ପେନ୍ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ଜାଗାରେ ଯଦି ଆମେ ଗରମ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରିବା ବା ସେଇ ମାଂସପେଶୀରେ ଆମେ କ'ଣ ଗରମ ପାଣିଟି ଯଦି ଆମେ ମାଲିସ କରିଦେବା ତାହେଲେ କ'ଣ ସେଇଠାରେ ରକ୍ତର ସଞ୍ଚାଳନ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ସେହି ଜାଗାରେ ରକ୍ତ ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଅମ୍ଳଜାନଟି ଆମର ରକ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ଅମ୍ଳଜାନଟି ରକ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ ସେହି ଜାଗାରେ କ'ଣ ରକ୍ତର ଯିବା ଆସିବା ଫ୍ଲୋଟି ଅଧିକ ହେବ ଏବଂ ସେହି ଜାଗାକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଯିବ। ଅମ୍ଳଜାନ ଯିବା ଫଳରେ ସେହି କୋଷ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପୁଣି ଥରେ ସେହି ଲାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳଟି କ'ଣ ହେବ ନା ଅମ୍ଳଜାନ ଯେହେତୁ ଅଧିକ ଗଲା, ଲାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଓ ଜଳରେ ପୁଣି ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଲାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଏବଂ ଜଳରେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଆମର ଯେଉଁ ପୀଡ଼ା ହେଉଥିବ ବା କ୍ରାମ୍ପ ହେଉଥିବ ବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥିବ ସେଇଟା କ'ଣ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କ'ଣ ହେବ କମିଯିବ, ବୁଝିହେଲା। ଏହି ହିସାବରେ ଆମର କ'ଣ ଆମର ଯେଉଁ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବା ବାୟୁର ଆବଶ୍ୟକତା ଏହି ଭାବରେ ଆମ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ ଦେଖ, ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯେତିକି ପଢ଼ିଲେ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ତୁମେମାନେ ପଚାରି ପାରିବ। ତା ସହିତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା କହି ରଖୁଛି, ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କରିନେବ। ତାହେଲେ ଦେଖ, ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଆସିବା ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ। এই ନିଶ୍ୱାସ କାହାକୁ କହିବା, ପ୍ରଶ୍ୱାସ କାହାକୁ କହିବା, ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କ'ଣ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଏଥିପାଇଁ ତୁମେମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କାମଟିଏ କର, ଗୋଟେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ଏହି ପରୀକ୍ଷାଟି ତୁମମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ବା ତୁମମାନଙ୍କର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସେଇ ତାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏହି କାମଟି କରିବ। ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ତୁମମାନେ କ'ଣ କରିବ ନା ତୁମ ନାକପୁଡ଼ା ଏବଂ ପାଟିକୁ ହାତରେ ବନ୍ଦ କରିବ। ଏଇଟା ଅନେକ ସମୟ ବନ୍ଦ କରିବ ନାହିଁ, ବନ୍ଦ କଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏହି ଯେଉଁ କାମଟି କରିଲା ବେଳେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ତୁମମାନେ ଏହି କାମଟି ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏହି କାମଟି କରିବ, ବୁଝିହେଲା। ତୁମମାନେ ନାକପୁଡ଼ା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପାଟିଟି ବନ୍ଦ କରିବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିବ, ତାପରେ ତୁମମାନେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାଟେ ଚଳାଇକି ରଖିବ।
ସେ ଘଣ୍ଟାରେ ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେ ତୁମେ କେତେ ସମୟ ପାଇଁ ସେ ହାତ ଏବଂ ନାକପୋଡ଼ାଟି ବନ୍ଦ କରିକି ରଖିଛ, ଯେଉଁ ପାଟିଟି ଏବଂ ନାକପୋଡ଼ାଟି ହାତ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦ କରି ରଖିଛ, ସେଟା କେତେ ସମୟ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରି ରଖିପାରୁଛ। କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ତୁମେ କୁହ ତୁମକୁ କିପରି ଲାଗୁଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ତାକୁ ଖୋଲିଦେବ ତୁମକୁ କିପରି ଲାଗୁଛି ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ବୁଝିଲା? କେତେ ସମୟ ନାକ ଓ ପାଟିକୁ ବନ୍ଦ କରି ରଖିପାରିଲ ତୁମେ ଜାଣିପାରିଲ। ସେଇ ଘଣ୍ଟା ଚଲାଇଥିଲ, ଘଣ୍ଟାରେ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ଯେ ତୁମେ କେଉଁ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲ ଏବଂ କେତେ ସମୟ, କେତେ ମିନିଟ୍, କେତେ ସେକେଣ୍ଡ ତୁମେ ବନ୍ଦ କରି ରଖିପାରିଲ। ତୁମେ ସେଇ ଘଣ୍ଟା ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ। ତୁମେ ଯେତିକି ସମୟ ନିଶ୍ୱାସ ଅଟକାଇ ପାରିଲ ତାହା ତୁମ ଖାତାରେ ଲେଖ। ତୁମେ କେତେ ସମୟ ନିଶ୍ୱାସଟି ଅଟକାଇ ପାରିଲ ତାହା ତୁମ ଖାତାରେ ତୁମେ ଲେଖିବ। ତୁମେ ଜାଣିଲ ଯେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ରଖି ଜଣେ ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ତୁମ ନିଜ ପରୀକ୍ଷାରେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ନିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ୱାସଟି ଯଦି ଜଣେ ବନ୍ଦ କରିକି ରଖୁଛି ସେ ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ। ବାୟୁକୁ ଶରୀର ଭିତରକୁ ନେବାକୁ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଏବଂ ତାହାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଆମେ କ'ଣ ନିଶ୍ୱାସ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷଟିଏ, ଏଇଟା ବହୁତ ପିଲା ଜାଣିନଥିବ। ଏଇ ଜିନିଷଟି ତୁମେ ଟିକେ ମନେ ରଖ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାୟୁକୁ ଆମ ଶରୀର ଭିତରକୁ ନେଉଛେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ପ୍ରଶ୍ୱାସ କହିବା। ଏବଂ ଯେଉଁ ବାୟୁଟି ଆମେ ବାହାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରୁଛେ ବା ଆମ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରୁ ଆମେ ବାହାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରୁଛେ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ୱାସ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏହା ଏକ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। এই ଯେଉଁ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସଟି ଗୋଟେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? ଏଟା ଅନବରତ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଏହାକୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ବନ୍ଦ କରୁଛେ କ'ଣ? ଏହା ଆମର ମୃତ୍ୟୁର ଗୋଟେ କ'ଣ ବାଟ ଫିଟିଯିବ। ବୁଝିହେଉଛି ନା? ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଜୀବର ଗୋଟେ ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ସବୁବେଳେ ଅନବରତ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଚାଲୁ ରହିଥାଏ। ମିନିଟ୍ ପ୍ରତି ଜଣେ ଯେତେ ଥର ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇଥାଏ ତାହାକୁ ଶ୍ୱସନ ହାର କୁହନ୍ତି। ଶ୍ୱସନ ହାର ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ରେ ଯେତେ ଥର ସେ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଏବଂ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡୁଛି ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଶ୍ୱସନ ହାର ବୋଲି ଆମେ ତାହାକୁ କହିବା। ଶ୍ୱସନ ସମୟରେ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଓ ନିଶ୍ୱାସ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ହୁଏ। ଶ୍ୱସନ ସମୟରେ କ'ଣ? ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଓ ନିଶ୍ୱାସ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ହୁଏ। ଏହା କ'ଣ ଏକ ଜୀବ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କି? ଏହା କ'ଣ ଗୋଟେ ଜୀବ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କି? ହଁ। ଏହା କ'ଣ ଶରୀରରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ କି? ୟେସ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଏହା ସମାଧାନ କରିବା ବୋଲି କହିଲା। ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ସେଥିରେ ଆମେ କ'ଣ ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଏ ଦେଖ, ଏଇ ଚିତ୍ରଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଯେଉଁଥିରେ କି ତୁମେ କ'ଣ ତୁମମାନଙ୍କ ନାକଟିକୁ ବନ୍ଦ ରଖିବ ଏବଂ ପାଟିଟିକୁ ବନ୍ଦ ରଖିବ, ଯାହାକି ତୁମମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ତୁମେ ଏହି ଜିନିଷଟି କରିବ। ନଚେତ୍ ତୁମେ କେବେ ଏକୁଟିଆ କରିବ ନାହିଁ ଏହି ପରୀକ୍ଷଣଟି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପରୀକ୍ଷଣଟି କରିବା ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଇଥାଉ। ଆମର ଅଜାଣତରେ ଏହା ଚାଲିଥାଏ। এই ଯେଉଁ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ଛାଡ଼ିବା ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଅନବରତ ଚାଲିଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମର ଅଜାଣତରେ ଏହି ଜିନିଷଟି ଚାଲିଥାଏ। ଆମେ ଜାଣୁଛେ କି ଆମେ ସବୁବେଳେ ତ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ଆମେ କଥା ହେଉଛେ, ସେହି ସମୟରେ ବି ଆମର ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି ବାୟୁଟି, ଆମେ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ଜାଣିପାରୁଛେ କି? ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ତେବେ ତୁମର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ହାର ଜାଣିପାରିବ। ତୁମେ ଯଦି ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, କିଛି ସମୟ ବାହାର କରି ଯଦି ତୁମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ତାହେଲେ ତୁମର ନିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ହାର କେତେ ଅଛି ଜାଣିପାରିବ। ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ହାର କିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣୁ ନା, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି କେତେ ଥର ସେ ନିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବାୟୁର ଭିତରକୁ ନେଉଛି ଏବଂ ଛାଡୁଛି ସେଟା ଆମେ ଗୋଟେ ଯଦି ଲେଖିବା, ସେଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ହାର ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ତେବେ ପ୍ରତି ମିନିଟ୍ରେ କେତେ ଥର ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଉଛ, ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡୁଛ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ତୁମେ ଯେତିକି ଥର ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଉଛ ଠିକ୍ ସେତିକି ଥର ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡୁଛ କି? ଆମେ ଯେତିକି ଥର ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଛେ ସେତିକି ଥର ଆମେ କ'ଣ? ଆମେ ଯେତିକି ଥର ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଉଛେ ସେତିକି ଥର ଆମେ ନିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବାହାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରୁଛେ ବା ଛାଡୁଛେ। ଦ୍ରୁତ ଚାଲିବା ବା ଦୌଡ଼ିଲା ପରେ ତୁମ ମିନିଟ୍ ପ୍ରତି ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ହାର ବାହାର କର କହିଲା। ତାପରେ ତୁମେ ମନେକର ନର୍ମାଲ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛ, ସେହି ସମୟରେ ତୁମମାନଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଏବଂ ନିଶ୍ୱାସର ହାର ମନେକର ଯାଉ କ'ଣ 5 ଅଛି। ବୁଝିହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ଆମେ ମନେକର ନାଇଁ 65 କହିବା, 65 କହିବା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦୌଡୁଛି, ଦୌଡ଼ିଲା ସମୟରେ ସେ କେତେ ହେଇଯିବ? ଦୌଡ଼ିଲା ସମୟରେ ସେ କ'ଣ 80 ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ, 70 ହେଇଯିବ, କ'ଣ ଏହା ବଢିଯିବ। କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନର୍ମାଲ ଚାଲୁଛେ ଆମର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ ଧୀରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୌଡୁଛେ କ'ଣ ହଉଛି? ଅତ୍ୟଧିକ ବେଗରେ ସେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି, ମାନେ ତାର କ'ଣ ହାରଟି ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବରେ ବଢିଗଲା।
এই ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ରାମ ନେଇ ପୁନର୍ବାର ମିନିଟ୍ ପ୍ରତି ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ହାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ନିମ୍ନ ପ୍ରଦତ୍ତ ସାରଣୀ ଅନୁସାରେ ନିଜର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ମିନିଟ୍ ପ୍ରତି ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ହାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର କହିଲା। ଏଠାରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସାରଣୀ ଦେଲା। ଏହି ସାରଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା ତୁମ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ହାର ତୁମମାନେ ବାହାର କରିକି ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖିବ। ଏଠାରେ କ'ଣ ତୁମ ସହପାଠୀମାନଙ୍କର ନାମଟି ଲେଖିବ। ମନେକର ତୁମମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗର ନାମ ହେଉଛି ରାମ, ତା ନାଁଟି ଲେଖିଲ। ସେ ବସିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ରେ ତାର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ହାର କେତେ, ବସିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ତାର ଯଦି 50 ଅଛି, ସେ 10 ମିନିଟ୍ ଚାଲିବା ପରେ ତାର କେତେ ହେଇଯିବ ନା ଏହା ବଢ଼ିକି 60 ହେଇଯିବ। 100 ମିଟର ଦୌଡ଼ିଲା ପରେ କେତେ ହେଇଯିବ ନା ଏହା ପୁଣି କ'ଣ 65 ହେଇଯିବ। ମନେକର ପୁଣି ସେ ବିଶ୍ରାମ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଲା, ବିଶ୍ରାମ ଅବସ୍ଥାରେ ତାର ପୁଣି କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଏହା କମିକିରି କେତେ ହେଇଯିବ ମନେ କରାଯାଉ 55 ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲା ବା ଏହା କ'ଣ 50 ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଏହି ହିସାବରେ ତୁମମାନଙ୍କର ସହପାଠୀମାନଙ୍କର ତୁମମାନେ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କରି ତୁମମାନେ ଏହି ସାରଣୀଟିକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବ। ବୁଝିଲା? ଜଣେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଅତ୍ୟଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ସେତେବେଳେ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଦରକାର ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ସେହି ସମୟରେ ତା ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଆମେ ମନେକର ଯେତିକି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ସେତିକି ଶକ୍ତି ଆମକୁ ଦରକାର ହେବ। ତେଣୁ ସେ ଦ୍ରୁତ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଅତ୍ୟଧିକ ଶକ୍ତିର ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ତେଣୁ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ଆମେ ଅତ୍ୟଧିକ ବା ବହୁତ ଦ୍ରୁତ ଭାଗରେ ବା ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ଆମେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ନେଇଥାଉ। ଫଳରେ ଶରୀର କୋଷକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ଆମ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ। ଏଥିପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ହଜମ ହୁଏ ଏବଂ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଶରୀର କୋଷକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଯେଉଁ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ଯିବା ଆସିବା କରିଥାଏ, ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ ଅତ୍ୟଧିକ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ଶରୀରକୁ, ତା ସହିତ ଶୀଘ୍ର ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ହଜମ ହୋଇଥାଏ। ତୁମେ ଏବେ କହିପାରିବ କି ଅଧିକ ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଆମକୁ କାହିଁକି ଶୀଘ୍ର ଭୋକ ଲାଗିଥାଏ? ଆମେ କହିପାରିବା ଏଠାରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅତ୍ୟଧିକ ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମକୁ ଶୀଘ୍ର ଭୋକ ହେଉଛି। କାରଣ ଶୀଘ୍ର ଭୋକ ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଆମର ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନେକ ଭାବରେ ବା ଅଧିକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ହେଲା, ଯାହାଫଳରେ ଆମକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଭୋକ ଲାଗିଥାଏ। ଦେଖ ତମେ ଜାଣିଛ କି ଏଠାରେ ଦେଲା ବିଶ୍ରାମ ନେବା ସମୟରେ ଜଣେ ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସର ବ୍ୟକ୍ତି ମିନିଟ୍ ପ୍ରତି 15 ରୁ 18 ଥର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଇଥାଏ। ଜଣେ ଗୋଟେ ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସର ବ୍ୟକ୍ତି ସେ କେତେ ନେଇବ ନା ମିନିଟ୍କୁ 15 ରୁ 18 ଥର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କାଳରେ ତାହାର ମିନିଟ୍ ପ୍ରତି ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ 25 ଥରକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଚୁପଚାପ ବସିଥିବ ବା ଶୋଇଥିବ ସେ ସମୟରେ 15 ରୁ 18 ଥର ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବ ସେ ସମୟରେ ତାହା କେତେ 25 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପରିଶ୍ରମ କରିବା ହେତୁ ଆମ କେବଳ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଇନଥାଉ, ବରଂ ଆମେ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅଧିକ ଅମ୍ଳଜାନ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ସେହି ସମୟରେ ଆମେ କେବଳ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ନ ନେଇଥାଉ, ବରଂ ସେହି ସମୟରେ ଆମେ କ'ଣ ନା ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଆମ ଶରୀର ଭିତରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ। ନେକ୍ସଟ ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ତୁମ ପାଇଁ କାମ 9.3 ଦେଲା। 9.3ରେ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ରହିଛି। ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା। ଦେଖ ଏଠାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଜଣେ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ଲଗାକୁ ସଫା କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ସେ ବହି ଧରି ନିଜର କ'ଣ ପାଠାଗାରରେ ଅଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଚାଲୁଛନ୍ତି, ବିଶ୍ରାମ ନେଉଛନ୍ତି। କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ହାର ସର୍ବାଧିକ ଏବଂ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ତାହା ତୁମ ଖାତାରେ ଲେଖ କହିଲା। ଏହି ଯେଉଁ ଚିତ୍ରକୁ ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଯେଉଁଠାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରାଯାଉଛି ସେଇଠାରେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ହାର ସର୍ବାଧିକ ହେବ। ତାହେଲେ ଏଠାରେ କେଉଁଠାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ହାର ଅଧିକ ହେବ ନା ଦୌଡ଼ୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ହେବ। ଏବଂ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ହେବ? ବିଶ୍ରାମ ନେବା ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ହେବ। ବୁଝିଲା? ସବୁଠାରୁ କମ୍ ହେବ। ତାହେଲେ ନିଜର ଅନୁଭୂତିରୁ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ହାର ବୃଦ୍ଧି ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛବିକୁ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ସଂଖ୍ୟା ଦିଅ କହିଲା। ଆମେ ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ରହିଛି ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁଯାୟୀ ସଜାଇ ନେବା। ନିଜର ଅନୁଭୂତି ହିସାବରୁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ କେତେକ ଆମର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ହାର ହେବ, କେଉଁଥିରେ ଅଧିକା ହେବ, କେଉଁଥିରେ କମ୍ ହେବ, ସେଇଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସଜାଇ ଦେଇପାରିବା। ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଆମର 9.3 ଆସିଲା, ଯେଉଁଠାରେ କି ଆମର ଟପିକ୍ ରହିଲା ଆମେ କିପରି ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଉଛେ। ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷଟିକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ବୁଝିବା। ସେଇ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଆମେ ଚାଲ ଆମେ ତଳକୁ ଯଦି ଗଲେ ଆମେ
ଠିକ୍ ଭାବରେ ରହିଛି ସେଠାରୁ ଆମେ ଦେଖି କହିପାରିବା। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇ ଚିତ୍ରଟି ତୁମେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ନିରୀକ୍ଷଣ କର। ଏହି ଚିତ୍ରଟିରେ ତୁମେମାନେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ କିପରି ଆମେ ନିଜର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରୁଛେ ସେଇଟା ତୁମେମାନେ ଜାଣିପାରିବ। ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ କ୍ରିୟା କିପରି ଚାଲୁଛି ତାହା ଆମେ ଜାଣିବା। ଏହି ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖ, ଯେଉଁଥିରେ କି ମଣିଷର ଶ୍ୱାସତନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚିତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆମର ଦୁଇଟି ନାକପୋଡ଼ାରେ ବାୟୁ ଗ୍ରହଣ କରୁ। ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନାସା ପଥ, ଏଇଟା ହେଉଛି ନାକପୋଡ଼ା। ଏ ନାକପୋଡ଼ା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କ'ଣ ଆମର ବାୟୁଟି ବାହାରରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ ଭିତରକୁ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ବେଳେ ବାୟୁ ନାକପୋଡ଼ା ବାଟେ ନାସା ରନ୍ଧ୍ରକୁ ଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଏହା କ'ଣ ଏହି ନାସା ପଥ ବାଟ ଦେଇ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ନାକପୋଡ଼ା ବାଟ ଦେଇ ତାହା କେଉଁଥିକୁ ଯାଇଥାଏ ନାସା ରନ୍ଧ୍ରକୁ ଯାଇଥାଏ ବାୟୁଟି। ପରେ ଏହା ଶ୍ୱାସନଳୀ ଦେଇ ଏହା ଫୁସଫୁସରେ ପହଞ୍ଚେ। ଏହାପରେ କ'ଣ ଏହା ବାୟୁଟି ଆସିବ ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ଶ୍ୱାସନଳୀ। ଏହି ଶ୍ୱାସନଳୀ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ସେ କ'ଣ ଆମର ଫୁସଫୁସ ମାଧ୍ୟମକୁ ସିଏ ଆସିଥାଏ, କ'ଣ ବାୟୁଟି ଆସିଥାଏ। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ୱାସନଳୀଟି ଦେଇ ବାୟୁଟି ଆମର ଫୁସଫୁସ ମଧ୍ୟକୁ ପହଞ୍ଚିଲା, ସେଇଠାରେ କ'ଣ ବକ୍ଷ ଗହ୍ୱରରେ ଫୁସଫୁସ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବକ୍ଷ ଗହ୍ୱର। ଏହି ବକ୍ଷ ଗହ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ କିଏ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି, ଫୁସଫୁସଟି ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି। ତାହେଲେ ବକ୍ଷାସ୍ଥି ବା ପଞ୍ଜରା ହାଡ଼ ଏହାକୁ ଘେରି ରହିଛନ୍ତି। এইଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ, ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ତୁମେମାନେ ଦେଖିପାରୁଛ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପଞ୍ଜରା ହାଡ଼। এই ପଞ୍ଜରା ହାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ବା ଏହି ବକ୍ଷାସ୍ଥି ଗୁଡ଼ିକ କାହାକୁ ରଖିଛନ୍ତି, ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଫୁସଫୁସକୁ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରଖିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ ବକ୍ଷ ଗହ୍ୱର ତଳ ଭାଗରେ ଏକ ବଡ଼ ମାଂସାଳ ଅଂଶ ଥାଏ, ତାହା ହେଲା ମଧ୍ୟଚ୍ଛଦା। ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଲା ତୁମମାନଙ୍କର ବକ୍ଷ ଗହ୍ୱର ତାର ତଳ ଭାଗରେ ଏଇ ଯେଉଁ ତଳ ଭାଗଟା, ଏଇ ଭାଗରେ କ'ଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାଂସପେଶୀ ରହିଛି। ଏହି ମାଂସପେଶୀକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ ନା ମଧ୍ୟଚ୍ଛଦା ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ବୁଝିହେଲା। ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବେଳେ ବକ୍ଷାସ୍ଥି ଓ ମଧ୍ୟଚ୍ଛଦାର ଚଳନ ଘଟିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ ଏବଂ ସେଟାକୁ ଆମେ ପୁଣି ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ୁଛେ, ସେହି ସମୟରେ କାହାର ଚଳନ ଘଟିଥାଏ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଲା ତୁମମାନଙ୍କର ବକ୍ଷାସ୍ଥି ଏବଂ ମଧ୍ୟଚ୍ଛଦା ତାର ଚଳନ ଘଟିଥାଏ। ବକ୍ଷାସ୍ଥି ଏବଂ ମଧ୍ୟଚ୍ଛଦାର ଚଳନ ଘଟିଥାଏ। ବୁଝିହେଉଛି ନା। ତାଙ୍କର କିପରି ଭାବରେ ଚଳନ ଘଟିଛି ସେଟା ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିବା। ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ବେଳେ ବକ୍ଷାସ୍ଥି ଉପରକୁ ଫୁଲି ଉଠେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ୱାସଟି ନେଉଛେ ଭିତରକୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନେଉଛେ ଆମର ବାୟୁଟି ପ୍ରଶ୍ୱାସ ମାଧ୍ୟମରେ, ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମର ବକ୍ଷାସ୍ଥିଟି ବାହାରକୁ ଫୁଲି ଉଠିବ। ତା ସହିତ ଠିକ୍ ସେହିବେଳେ ପେଟର ମାଂସପେଶୀ ସଙ୍କୁଚିତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟଚ୍ଛଦା ତଳକୁ ଭିଡ଼ି ହୋଇ ସମତଳ ହୋଇଯାଏ। ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଏହି ମଧ୍ୟଚ୍ଛଦାଟି ସମତଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ଏହି ଚିତ୍ରଟି ତୁମେମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଏଇଠାରେ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ବାୟୁର ପ୍ରବେଶ ହେଉଛି ଭିତରକୁ, ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି ବାୟୁଟି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା, এই ବାଟ ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କଲା, ସେହି ସମୟରେ ଆମର ବକ୍ଷାସ୍ଥିଟି ଫୁଲି ଯାଉଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟଚ୍ଛଦାଟି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସେ ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଉଛି। ବୁଝିହେଲା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ସେ ମାନେ ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇଯାଉଛି। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଏହା ସମତଳ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ବକ୍ଷ ଗହ୍ୱର ଆୟତନ ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥା ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 20% ବଢ଼ିଯିବା ଦ୍ୱାରା ଫୁସଫୁସ ଭିତରକୁ ବାୟୁ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଏହି ସମୟରେ ଯେହେତୁ 20% ଭିତରକୁ ପଳାଇ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ସେହି ଯୋଗୁଁ ବାୟୁଟି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଉଦୀୟ ମାଂସପେଶୀ ପ୍ରସାରଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟଚ୍ଛଦା ତାର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିଆସେ। ଯେତେବେଳେ ଏହା ପୁଣି ପ୍ରସାରଣ ହୋଇଯିବ, ସେ କ'ଣ ତାର ନିଜ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସିଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି କ'ଣ ତାର ନିଜର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥା, ଯେତେବେଳେ ବାୟୁଟି କ'ଣ ବାହାରକୁ ପଳାଇଯିବ। ତାହେଲେ ଦେଖ ଆମ ଶରୀରର ଏହି ଚଳନ କ୍ରିୟା ହିଁ ଜାଣିଲେ ଆମର ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ଦୀର୍ଘ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନିଅ, ତଳି ପେଟରେ ହାତ ରଖ ଏବଂ ନିଜର ଅନୁଭୂତି ତୁମେମାନେ କରିପାରିବ। କିପରି ଭାବରେ ତୁମେମାନେ ଏହି ଅନୁଭୂତି କରିପାରିବ ଶୁଣ କହୁଛି। ତୁମେମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଲା ସମୟରେ ତୁମେମାନେ ଆଖିଟିକୁ ବନ୍ଦ କର ଏବଂ ଶୁଣ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏହି ପରୀକ୍ଷାଟି କରୁଛ, ପ୍ରଥମେ ଆଖିଟି ବନ୍ଦ କରିସାରିଲା ପରେ ତୁମମାନଙ୍କର ହାତଟି ନିଜର ପେଟର ତଳ ଭାଗକୁ ରଖ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ହାତଟି ରଖିଲ ତଳ ପଟରେ, ସେହି ସମୟରେ ତୁମମାନେ ଭିତରକୁ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନିଅ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଲ, ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନିଜର ବକ୍ଷାସ୍ଥିଟି ଫୁଲି ଯାଉଛି ଏବଂ ତୁମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟଚ୍ଛଦାଟି କ'ଣ ହେଉଛି ତଳକୁ ପଶି ଯାଉଛି। ତଳକୁ ପଶିଗଲା। ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବା ଧୀରେ ଧୀରେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ବାୟୁଟି ନିଶ୍ୱାସ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମେ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ୁଛ ବା ତ୍ୟାଗ କରୁଛ, ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି ତୁମମାନଙ୍କର ବକ୍ଷାସ୍ଥିଟି ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇ ମଧ୍ୟଚ୍ଛଦାଟି ପୁଣି ଥରେ ତୁମର ସେ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେମିତି ଥିଲା ସେହି ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସିବ। ଏହା ହେଉଛି ମଣିଷର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହି ହିସାବରେ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ନିଜର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାଇପାରେ। ତୁମମାନେ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଲ ଏହି ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କିପରି ଗୋଟେ ମଣିଷ କରିଥାଏ ବା ଗୋଟେ ଜୀବ କରିଥାଏ।
ताहले तुमने जदि एपर्यंत एथिरे कोनसी डाउट रहिला तुमने मते कमेंट सेक्शन तुमने पचारि परिबो नचे तुमने टेलीग्राम रे मते पचारि परिबो। तापर देखो हमरो नेक्स्ट टॉपिक आसीबा तापर हम किछि तुम पई काम मध्ये देइछि सेगुडे को हमें जानि रखिबा। देखो दीर्घ श्वास नियो तुमरो छाती चौड़ा एवं फीता द्वारा माप तुमने जदि गोटे दीर्घ श्वास नेबो एवं तुम छातीटी चौड़ा गोटे हेजिबो ता सहित ताकू आमे गोटे फीता द्वारा मापिबा। याकू सारणी 9.2 रे लेख श्वास छाड़ वर्तमान पुणी छातीर चौड़ा माप एवं ताहा पुणी शिक्षक शिक्षयित्री को देखाओ जे तुम मानकर केते पार्थक्य रहिला एवं ताहा सहित निजर सहपाठ पाठी जति अछंती तांको माध्यमरे मध्ये आहा तुम माने कोन याकू परीक्षा करि परिबो। एटा तुम गोटे टेबल रहिला से टेबल टी तुम माने भल भाबरे जानि कि तुम याकू करि परिबो। तापर देखो हमरा आउ गोटे तुम पई काम दिछि ए तुम पई काम जो 9.5 दिछि याकू मध्ये तुम माने भल भाबरे बुझो। एही जिंसटी जदि तुम माने भल भाबरे बुझि पालो ताले तुम मनुष्यर श्वासक्रिया अवस्थाटी तुम माने किपरि भाबरे श्वासक्रिया करे सेटा मध्ये तुम माने आहुरी भल भाबरे बुझि परिबो। तुम माने ए जिंसटी करिया पई हेले तुमनको गोटे प्लास्टिक बोतल दरकार गोटे चौड़ा प्लास्टिक बोतल नियो प्रथम रे तार तळ भाग को काटी काढी दियो। ए जो आमे गोटे चौड़ा प्लास्टिक बोतल लेचे यार तळ भाग को आमे काटिकरी आमे काढी देबा बुझिला। यार ऊपर मुंडरे थिबा ठिपिरे एपरि एक कोणा कर जेपरि ताहा मध्यरे एक काच नळी पसि आइ परिबो। ए जो ऊपर गोटे एई भली कोणा करबा जोथि गोटे काच नळीटी तुम मानकर प्रवेश करि परिबो। नळीर अग्रभागरू 2 केनिया हेबा दरकार। ए जो नळीटी 2 केनिबा हेबा आवश्यक। ता सहित प्रत्येक केणारे आगरे फुंका जाई नथिबा बेलून पुरा माने गोटे साधारण माने नॉर्मल गोटे बेलून पुरेबा जोथि कि कोनसी भाबरे पवन नथिबो बुझिछि। बोतल खोला तल भागरे रबर बैंड द्वारा एक रबर बा पतला प्लास्टिक खंड बांध एही तले गोटे प्लास्टिक खंड आमे बांधिबा रबर रो। बोतल को वायु मुक्त करी ठिपी बंद करो। ए बोतल को तुम माने वायु मुक्त माने एही बोतल भितरे कोनसी प्रकार वायु रहबो नाही सेही परि भाबरे वायु मुक्त करि दियो एही बोतल टी को एवं ठिपीटी भल भाबरे तुम माने टाइट करिकि बांधि रखो। तळ भागरे लागिथिबा रबर बा प्लास्टिक आवरण को तळ आड़ को टाणो। ए जो रबर टी को आमे कोन करबा तळ आड़ को टाणीबा। जेते बेले आमे रबर टी को तळ आड़ को टाणुचे सेही समय रे कोन होबो ना वायुटी एही नळा माध्यमरे प्रवेश करिवो एवं नळा माध्यमरे प्रवेश करि सारला परे यह दुईटी बेलून को से कोन फुलेई देबो बुझि होचे नै। आमे शरीर रे बे हमर सेही प्रकार समान जिंस होय थाए कोन ना आमे नासारंध्र बा नाकपोड़ा दे नासारंध्र बाटरे जेतले आमे जाउची हमर वायुटी शरीर मध्यम को फुसफुस मध्यम को जाउची सेही समय रे कोन होउची ना हमर फुसफुस टी हमर फुली उठुची बा बख्यास्थिति फुली उठुची। सेही परि जेतबेले आमे रबर टी को बा हमर वायुटी को जेतबेले आमे बाहर को त्याग कर देबा सेही समय रे कोन होची वायुटी बाहर को जेतबेले त्याग हे गला बा पळैला निश्वास माध्यम रे से बेलून टी संकुचित होई जिवो एवं रबर टी कोन हिजिवो भितर को पळै जिवो। एही रबर टी होची तो मानकर मध्य छदा एवं एही बेलून दुटी हिजि तो मानकर कोन बख्यास्ति बोली आमे कहि परिबा बुझिला। एही जदि तो माने बुझी पालो एही तुम पई काम ताहे तो माने सेही मनुष्यर श्वासक्रिया प्रक्रियाटी तो माने भल भाबरे बुझी पारिथिबो। तापर देखो नेक्स्ट आमे टॉपिक रहिछि आमे निश्वास रे कोन छाडिथु। आमे जो प्रश्वास भीतर को नेले ठीक अछि ताले निश्वासटी जेतोले आमे बाहर को छाडुचे से निश्वास माध्यम रे आमे बाहर को कोन छाडिथु सेटा आमे गोटे परीक्षण रे आमे करिबा जा फल आमे भल भाबरे बुझी पारिबा। प्रथमे तुम माने गोटे परिष्कार परीक्षा नळीटीए किंबा गोटे काचटीए एवं प्लास्टिक बोतल टीए नियो जे कोन से जिंस गोटे नियो ताहार ठिपिरे एक कणा करो एवं ताको नळी बा बोतल रो खोला मुहरे लगाओ। एमती गोटे आमे नळी टीए नेबा एही जो नळी रो तार कोन नळी मध्यम रे गोटे सरू पाइप टीए रखिबा बुझिला। सद्य प्रस्तुत चून पानी परीक्षा नळी रे ढालो तापरे गोटे चून पानी आमे आनिकरी कोन करबा से नळी माध्यम रे आमे ढालिबा बुझिला। गोटे प्लास्टिक नली सही कणा दे एपरी पूरा जेपरी से चून पानी भितर बुड़ी जिवो। ए जो प्लास्टिक नलीटी आमे एपरी भाबरे बुड़ी की रखिबा जेपरी कि से चून पानी मध्यम रे से बुड़ी की रहिबो बुझिला। वर्तमान प्लास्टिक नलीटी को धीरे धीरे फुंको चून पानी रे कोन परिवर्तन देखुछो तापरे कोन करबो सेही प्लास्टिक नली को तो माने आस्ते आस्ते धीरे धीरे सेती को तो माने फुंकीबो। फुंकीबा परे तो माने से चून पानी रे कोन परिलक्षित होउची तो माने बा कोन परिवर्तन होची तो माने लिखिबो बुझिला। तमे जानो जे आमे जेउ वायु प्रश्वास रे नेउ
ଓ ନିଶ୍ୱାସରେ ଛାଡ଼ୁ ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ୟାସ୍ ମିଶି କରିଥାନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଯେଉଁ ବାୟୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ନେଉଛେ ଭିତରକୁ ଏବଂ ନିଶ୍ୱାସରେ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ୁଛେ ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗ୍ୟାସ୍ ମିଶିକି ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମ ନିଶ୍ୱାସରେ କ'ଣ ଥାଏ? ଖାଲି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ୟାସ୍? ଆମେ ଜାଣିଛେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ୟାସ୍ ମଧ୍ୟ ବି ଥାଏ। ତମେ ଯଦି ଏକ ଦର୍ପଣରେ ନିଜର ବାୟୁ ବା ନିଜର ନିଶ୍ୱାସ କ'ଣ ପଡ଼ିବାକୁ ଦେବ ତେବେ ଜଳକଣାର ଏକ ଆସ୍ତରଣ ଏହାର ଉପରେ ପଡ଼ିଯିବାର ଦେଖିଛ। ତମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦର୍ପଣ ରହିଛି ସେଇ ଦର୍ପଣ ମାଧ୍ୟମରେ ତମର ମୁହଁ ଦେଖୁଛ, ସେଇ ମୁହଁ ଦେଖିଲା ସମୟରେ କ'ଣ କର ନା ମଝିରେ ମଝିରେ ସେଇ ନିଶ୍ୱାସର ବାୟୁଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ପାଟି ମାଧ୍ୟମରେ ତମେ ସେଇ କ'ଣ ଦର୍ପଣ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ୁଛ ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି ସେଇ ଦର୍ପଣରେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଜଳବିନ୍ଦୁ କଣା ଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବାର ଦେଖିଥିବ। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା ଯେ ଏଇ ଜଳବିନ୍ଦୁ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ଏବଂ ସେ କାଚ ଉପରେ କେମିତି ପଡ଼ିଲା? ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଦେଖ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାୟୁଟି ଆମର ପ୍ରଶ୍ୱାସ ମାଧ୍ୟମରେ ଶରୀର ଭିତରକୁ ନେଉଛେ, ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ମାଧ୍ୟମକୁ ନେଉଛେ, ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ନା ଆମର ଅମ୍ଳଜାନ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଯାଇଥାଏ ନା ଅମ୍ଳଜାନ 21% ଅମ୍ଳଜାନ ଆମ ଶରୀର ଭିତରକୁ ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ କେତେ ଯାଇଥାଏ ନା 0.04% ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଏହା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଶ୍ୱାସ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ୁଛେ ସେହି ସମୟରେ 16.4% ଅମ୍ଳଜାନ ଯାଉଛି ଏବଂ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ 4.4% ବାହାରକୁ ଆସୁଛି। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଓ ନିଶ୍ୱାସ ବାୟୁରେ ଥିବା ତୁମମାନଙ୍କର ଅମ୍ଳଜାନ ଓ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ପରିମାଣ। ତାପରେ ଦେଖ ଆମର ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଯେ ଆମେ ମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆମ ମନୁଷ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ପ୍ରକ୍ରିୟା କିପରି ଭାବରେ ହେଉଛି, ନିଶ୍ୱାସ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ୱାସ କ'ଣ ଆମେ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୋଷଣ କିପରି ହୋଇଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣୀ ଆହୁରି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିପରି ଭାବରେ ଶୋଷଣ ହେଉଛି ସେଇଟା ଆମେ ବୁଝିବା। ଦେଖ ହାତୀ, ସିଂହ, ଗାଈ, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, ବେଙ୍ଗ, ଝିଟିପିଟି, ସାପ, ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ମଣିଷ ପରି ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ରହିଛି। ମଣିଷର ଯେମିତି ଗୋଟେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ରହିଛି ସେହିପରି ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ହାତୀ, ସିଂହ, ଗାଈ, ଛେଳି ଏମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ରହିଛି। ସେମାନେ ମଣିଷ ପରି ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରନ୍ତି। ଏମାନେ କାହା ପରି ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରନ୍ତି? ମଣିଷ ଭଳି ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନେ କିପରି ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତି? ଆମେ ଯେତିକ ନାଁ କହିଲେ ସେମାନେ ତ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ଭଳିଆ ସେମାନେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମନୁଷ୍ୟ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ରହିଛି। ତେବେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା ଆହୁରି ତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିପରି ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ମଣିଷ ପରି ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଅଛି? ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା। ବୁଝିଗଲା ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଦେଖ ପ୍ରଥମରେ ଆମକୁ ରହିଲା ଅସରପା ବିଷୟରେ ଦେଲା। ଅସରପାର ଶ୍ୱାସତନ୍ତ୍ର କିପରି ହୋଇଥାଏ, ସେ କିପରି ଭାବରେ ସେ ନିଜର ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିଥାଏ, ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଅସରପା ଦେହରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ରନ୍ଧ୍ର ଥାଏ। ଅସରପାର ଦେହ ତୁମେମାନେ ଦେଖିଥିବ ନିଜ ଘରେ ଅସରପା ଯଦି ଥିବେ, ସେଇ ଅସରପା ଦେହରେ ତୁମେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ରନ୍ଧ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଥିବ। ରନ୍ଧ୍ର ମାନେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? କଣା କହିବା। ବୁଝିଲା? ଏହାକୁ ସ୍ପାଇରାକଲ କୁହାଯାଏ। ସେଇ ଯେଉଁ ଅସରପା ମଧ୍ୟରେ ତାର ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ତାର ଦେହରେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ରନ୍ଧ୍ର ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ? ସ୍ପାଇରାକଲ କହୁଛେ ବା ଶ୍ୱାସରନ୍ଧ୍ର ବୋଲି ଆମେ ତାହାକୁ କହୁଛେ। ଅନ୍ୟ କୀଟପତଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ ସେଇଭଳି ଶ୍ୱାସରନ୍ଧ୍ର ଅଛି। ତା ସହିତ କ'ଣ ଆହୁରି ଯେତିକି ସବୁ କୀଟପତଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଶ୍ୱାସରନ୍ଧ୍ରଟିଏ ରହିଛି। ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଶ୍ୱାସନଳୀ ରହିଛି। ତା ସହିତ କ'ଣ ସେଇ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ରହିଛି, ସେଇ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଶ୍ୱାସନଳୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବାୟୁ ଶ୍ୱାସରନ୍ଧ୍ର ଦେଇ ଶ୍ୱାସନଳୀକୁ ଯାଇଥାଏ। ବାୟୁଟି କ'ଣ କିପରି ଭାବରେ ଯାଇଥାଏ? ବାୟୁଟି ଶ୍ୱାସରନ୍ଧ୍ର ଦେଇ ସେ ଶ୍ୱାସନଳୀକୁ ଯାଇଥାଏ। ସେଠାରୁ ତାହା ଶରୀର କୋଶିକା ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବିଷାରିତ ହୁଏ। ସେଇ ଶ୍ୱାସନଳୀରୁ ସେ ତାର ନିଜ ଶରୀରରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ କୋଶିକା ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ବିସରିତ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ଶରୀରର କୋଶିକାରୁ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ପରେ ବାୟୁ ନିର୍ଗତ ହୋଇ ଶ୍ୱାସରନ୍ଧ୍ର ଦ୍ୱାରା ବାହାରି ଆସିଥାଏ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ କୋଶିକାରୁ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେଇ ବାୟୁଟି ପୁଣି ନିର୍ଗତ କାହା ଦ୍ୱାରା ହେବ? ନା ଶ୍ୱାସରନ୍ଧ୍ର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେଇ ବାୟୁଟି ପୁଣି ନିର୍ଗତ ହୋଇଯିବ ବାହାର। ଏହି ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଅସରପାର ତାର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଚାଲିଥାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ଶ୍ୱାସନଳୀ। ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛି କ'ଣ ଛୋଟ ଛୋଟ କୋଠରୀ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଏହା ହେଉଛି ଶ୍ୱାସନଳୀ। ସେ ତାର ଶ୍ୱାସରନ୍ଧ୍ର ଦେଇ ସେ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ ବାୟୁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାର କୋଶିକା ଗୁଡ଼ିକରେ ବିସରିତ ହୋଇସାରିବ ପୁଣି ସେଇ ଶ୍ୱାସରନ୍ଧ୍ର ଦେଇ ବାୟୁଟି ବାହାରକୁ ଆସିଥାଏ। ସେହିପରି ଆମେ ଅସରପା ପରେ ଜିଆର ଦେଖିବା। ଜିଆର ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କିପରି ରହିଛି? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଜିଆଟି ସବୁବେଳେ ମାଟିରେ ରୁହେ। ତାହେଲେ ଜିଆର ଚର୍ମ ଅଦାଳିଆ ଓ ଲାଲୁଆ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଦେଖିଛେ ମଧ୍ୟ ଜିଆ
ଜିଆର ଚର୍ମ କିପରି ହୋଇଥିବ ନା ଅଦାଳିଆ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ଲାଲୁଆ ହୋଇଥିବ। ତାହେଲେ ଏହା ଅଦାଳିଆ ଚର୍ମ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଓ ଅମ୍ଳଜାନ ସହଜରେ ବିନିମୟ ହୋଇଥାଏ। ଜିଆ କାହା ଦ୍ୱାରା ତାର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାଏ, ସେ କିପରି ଭାବରେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଇଥାଏ ନା ତାର ଚର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସିଏ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଦେଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଚର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନ ସହଜରେ ସେ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ବିନିମୟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ବୁଝିଲା? ଜିଆ ଆମେ ଏଠାରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଭାବରେ ବୁଝିଲେ ଯେ ଜିଆ ତାର ଚର୍ମ ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ କରିଥାଏ। ସେହିପରି ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ଆସିବା ବେଙ୍ଗ। ବେଙ୍ଗ ମଣିଷ ପରି ବେଙ୍ଗର ଦୁଇଟି ଫୁସଫୁସ ଅଛି। ମଣିଷର ଯେମିତି ଦୁଇଟି ଫୁସଫୁସ ରହିଛି ସେହିପରି ଭାବରେ ବେଙ୍ଗର ମଧ୍ୟ କେତେଟି ଫୁସଫୁସ ଅଛି? ଦୁଇଟି ଫୁସଫୁସ ଅଛି। ତା ଛଡ଼ା ବେଙ୍ଗ ତାହାର ଅଦାଳିଆ ଓ ମସୃଣ ଚର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାଏ। ବେଙ୍ଗଟିଏ ତାର କ'ଣ ଯେ ତାର ଚର୍ମଟି କିପରି ଭାବେ ଥାଏ? ତାର ଚର୍ମଟି ମସୃଣ ଥାଏ ଏବଂ ଅଦାଳିଆ ଥାଏ। ସେ ଚର୍ମ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ତାର ନିଜର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାଏ। ତା ସହିତ ସେ ତାର ନାସାରନ୍ଧ୍ର ବା ନାକ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ ନିଜର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାଏ। ଆଉ ବେଙ୍ଗ ତାର କ'ଣ ସେ ମଣିଷମାନଙ୍କର ଭଳିଆ ବେଙ୍ଗର ବି ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ଫୁସଫୁସ ରହିଛି। ବୁଝିହେଲା? ଏବେ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଭାବରେ ବୁଝିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୀଟପତଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ। ତାପରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆସିବା ଜଳଜୀବଙ୍କର ଶ୍ଵସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କିପରି ହୋଇଥାଏ। ଜଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଜୀବ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିପରି ଭାବରେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଯିବା ଆସିବା ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଇପାରିବା କି? ଆମେ ପାଣି ଭିତରେ ଯଦି ବୁଡ଼ିକି ରହିବା ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଇପାରିବା କି? ନେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଅନେକ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପାଣି ଭିତରେ ହେଲା ଘର। ତା ଛଡ଼ା ଆମେମାନେ ସିନା ପାଣିରେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ତା ଛଡ଼ା ଆହୁରି କେତେକ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ପାଣି ମଧ୍ୟରେ ରହିକି ନିଜର ଘର କରିକି ସେମାନେ ନିଜର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଚଳାଇଥାନ୍ତି, ନିଜର ଶ୍ଵସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚଳାଇଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେମାନେ କେମିତି ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଉଛନ୍ତି? ସେମାନେ ଜଳ ଭିତରେ ନିଜର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କିପରି ସମ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା। ଦେଖ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଜଳ ଜୀବଟି କୁହ, ଜଳଚର ଜୀବଟିଏ କୁହ, ଆମ ମନକୁ ପ୍ରଥମେ କିଏ ଆସିବ? ମାଛ ଆସିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ମାଛର ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ମାଛ ପାଣିରେ ରହେ, ହଁ ନା ନାହିଁ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ମାଛ ପାଣିରେ ରହେ। ଏହା ବାହାରକୁ ଯଦି ଧରି ଆଣିବା ମାଛଟେ ମରିଯାଏ, ଏଇଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। ତାହେଲେ ଦେଖ ଜଳରେ ଥିବା ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇଥିବା ଅମ୍ଳଜାନ ଗାଲି ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ସମସ୍ତ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଜୀବ ନିଜର ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ କ'ଣ ନେଇଥାନ୍ତି? ଅମ୍ଳଜାନ ନେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଶରୀର ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରକୁ କ'ଣ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି? ନା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅମ୍ଳଜାନଟି ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ମଧ୍ୟ ହୋଇକି ରହିଛି ଅମ୍ଳଜାନଟିଏ, ତାହେଲେ ସେଇ ମାଛଟିଏ ଜଳରେ ରହୁଛି। ସେଇ ଜଳ ମାଧ୍ୟମରୁ କ'ଣ କରୁଛି? ଜଳରେ ଯେତିକି ସବୁ ଅମ୍ଳଜାନ ମିଶିକିରି ଅଛି, ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେଇକି ଅଛି, ସେହି ଜଳରୁ ସେ ଅମ୍ଳଜାନ ଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ଗାଲିସି ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ଭିତରକୁ ନେଇଥାଏ ବା ଗାଲି ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ଭିତରକୁ ନେଇ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ଯେତିକି ସବୁ ଅମ୍ଳଜାନ ରହିଛି ପାଣିରେ ମିଶିକି ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେଇକି ସେ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ପାଟି ତମେମାନେ ଦେଖିଥିବ ସଫା ପାଣିରେ ମାଛ ଗୁଡ଼ିକ ପାଟି ଖୋଲା କରିକି ରହିଥାନ୍ତି। ସେ ପାଟି ଖୋଲା କରିକି ରହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପାଟି ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସବୁ କ'ଣ ଜଳ ସହିତ ଅମ୍ଳଜାନ ଭିତରକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଜଳ ସହିତ ଅମ୍ଳଜାନ ଯେହେତୁ ମିଶିକି ଯାଉଛି ସେହି ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଦୁଇଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁଛି। ଗୋଟେ ତାର ଗାଲିସି ସାହାଯ୍ୟରେ ତାର ସବୁ କ'ଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଜଳ ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନଟି କ'ଣ ଦୁଇଟା ମାନେ ଦୁଇଟି ପାର୍ଥକ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ତାର ଯେତିକି ସବୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଭିତରକୁ ପଳାଉଛି ଏବଂ ଯେତିକି ସବୁ ଜଳ ରହିଲା ତାହା ଗାଲି ସାହାଯ୍ୟରେ ବାହାରକୁ ପଳାଏ। ବୁଝିଲା? ପାଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଦୁଇଟା ଯାକ ଯିବ ଅମ୍ଳଜାନ ସହିତ ଜଳ, ଗାଲି ତାକୁ ସେପାରେଟ ବା ଭାଗ କରିଦେବ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜଳଟି ବାହାରକୁ ପଳାଇ ଆସିବ ଗାଲି ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ଏବଂ ତାର ଅମ୍ଳଜାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ଯିବ। ତା ସହିତ ଧମନୀ ଦ୍ୱାରା ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ରକ୍ତ ଗାଲିକୁ ଆସିଥାଏ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେତେବେଳେ ମାଛଟିଏ ତମେମାନେ ଦେଖିଥିବ ମାଛର କ'ଣ ତାର ଗାଲିରେ ରକ୍ତର ପରିମାଣ ଅଧିକା ଥାଏ। ସେଠାକୁ ରକ୍ତ କିପରି ଭାବରେ ଗାଲିକୁ ଆସିଥାଏ ନା ଧମନୀ ଦ୍ୱାରା ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ରକ୍ତ ଗାଲିସିକୁ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ସେଠାରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଓ ଅମ୍ଳଜାନର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହୁଏ। ସେଇ ଗାଲି ଠାରେ କ'ଣ ହୁଏ ବା ମାଛର ଗାଲିସି ଠାରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବରେ ହୁଏ। ତମେ ଏବେ କହିପାରିବ କି ମାଛକୁ ଯଦି ପାଣିରୁ ନେଇ ଆସି ଶୁଖିଲାରେ ରଖେ ତାହେଲେ ସେ କାହିଁକି ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମରିଯାଏ? ହଁ ଆମେ କହିପାରିବା କାରଣ ସିଏ କେବଳ ଜଳରେ ଯେତିକି ସବୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଅଛି ସେଇଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ଏବଂ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ସେ ସାଧାରଣ ଅମ୍ଳଜାନକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ କେବଳ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଅମ୍ଳଜାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ସେ ଜଳରେ ରହିଲେ ବଞ୍ଚିକି ରହିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାହାକୁ ଶୁଖିଲା ଜାଗାକୁ ନେଇ ଆସିବା ସେ ତାର କ'ଣ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମରିଯାଇଥାଏ। ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ ଜଳଚର ଜୀବଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଉଦ୍ଭିଦରେ କିପରି ଭାବରେ ଶୋଷଣ ହୋଇଥାଏ। ଉଦ୍ଭିଦ ମଧ୍ୟରେ
ନିଜର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କିପରି ହୋଇଥାଏ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିବା। ଅନ୍ୟ ଜୀବମାନଙ୍କ ପରି ଉଦ୍ଭିଦରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ଵସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୋଇଥାଏ। ଜୀବମାନଙ୍କ ପରି ଆମେ ଉଦ୍ଭିଦ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଶ୍ଵସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଚାଲିଥାଏ। ସେମାନେ ବାୟୁରୁ ଅମ୍ଳଜାନ ନେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାୟୁକୁ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି। ବୃକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି, ବୃକ୍ଷ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ବାୟୁରୁ ଅମ୍ଳଜାନ ନେବେ ଏବଂ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାୟୁକୁ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ଗ୍ଲୁକୋଜଟି ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଓ ଜଳରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ଗ୍ଲୁକୋଜଟି ଆସିଲା, ସେ ଗ୍ଲୁକୋଜଟି କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ବିଘଟନ ହେଲା ବା ବିଖଣ୍ଡିତ ହେଲା, ସେହି ସମୟରେ ସେ କ'ଣ ପରିଣତ ହେବ, ସେଇ ଗ୍ଲୁକୋଜଟି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଓ ଜଳରେ ପରିଣତ ହେବ। ବୁଝିଲା? ଉଦ୍ଭିଦର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ ଓ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିର୍ଗତ କରିଥାନ୍ତି। ଉଦ୍ଭିଦର ତାର କିଛି ଅଂଶ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଯେତିକି ଅଛି ସେଇ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରସନ୍ ଏବଂ କ'ଣ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାହାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି ବା ନିର୍ଗତ କରିଥାନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ଉଦ୍ଭିଦର ପତ୍ରରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଣାମାନ ଥାଏ। ତା ଛଡ଼ା କ'ଣ ଉଦ୍ଭିଦର ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କଣା ବା ସୂକ୍ଷ୍ମ କଣା ଆମେ ତାକୁ କହୁଛେ, ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଣା ମାନ ଥାଏ। ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଣାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ସ୍ତମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଲା? କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସ୍ତମ। এই স্তম ତମେ ଏକ ପିଟୁନିଆ ପତ୍ରକୁ ଯଦି ଯବକାଚରେ ଦେଖିବ ତେବେ ସ୍ତମ ଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ଦେଖିପାରିବ। ପିଟୁନିଆ ବୋଲି ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ ଅଛି, ସେଇ ପିଟୁନିଆ ପତ୍ରକୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଯବକାଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ଦେଖିବ, ସେଠାରେ ତମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ଯେ ସେଇ ପତ୍ରରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସ୍ତମ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯିବ। ସ୍ତମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଣା ଗୁଡ଼ିକ। ସେଇ ପତ୍ରରେ ଥିବା ସୂକ୍ଷ୍ମ କଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ତମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ସ୍ତମ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ। ସ୍ତମ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଅମ୍ଳଜାନ ଓ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସର ବିନିମୟ ସ୍ତମ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ତମେ କହିପାରିବ ବୃକ୍ଷ କାହା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଅମ୍ଳଜାନ ଓ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ଗ୍ୟାସର ବିନିମୟ ହୁଏ? ବୃକ୍ଷ କାହା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ ନା ନିଜର ସ୍ତମ ଦ୍ୱାରା ସେ ଅମ୍ଳଜାନ ଓ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ଗ୍ୟାସର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। এটা ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, 1 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ସବୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ତମେମାନେ ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତମମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ମୁଁ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଦେଉଛି, ଏହି ଜିନିଷଟି ତମେମାନେ ମନେ ରଖିନିଅ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ତମ ପାଇଁ କାମ ଦେଲା ଉଦ୍ଭିଦରେ ଶୋଷଣ ପରୀକ୍ଷଣ। ଆମେ ଉଦ୍ଭିଦରେ କିପରି ଭାବରେ ଶୋଷଣ ହୋଇଥାଏ ତାର ଗୋଟେ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ତାହେଲେ ଦେଖ ଚିତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏକ କନିକାଲ ଫ୍ଲାସ୍କରେ 10 ଗ୍ରାମ ଗଜାମୁଗ ନିଅ। 10 ଗ୍ରାମର କ'ଣ ଗୋଟେ ଗଜାମୁଗ କିମ୍ବା ଫୁଲ କ'ଣ ନିଅ। ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀରେ କଷ୍ଟିକ ପଟାସ ନେଇ ସୂତାରେ ତାହାକୁ ବାନ୍ଧି ଫ୍ଲାସ୍କ ଭିତରେ ଝୁଲାଅ। କ'ଣ କରିବ ନା ଏମିତି ଗୋଟେ ଫ୍ଲାସ୍କରେ ନେଇଯିବ ଗଜାମୁଗ ଏବଂ କଷ୍ଟିକ ପଟାସ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି, ସେ ତାକୁ ତମେମାନେ କ'ଣ କରିବ ଝୁଲେଇକି ବା ବାନ୍ଧିକି ରଖିବ। କୋଉଠାରେ ନା ସେଇ ଯୋଉ ତମମାନଙ୍କର ଫ୍ଲାସ୍କର ଉପର ଭାଗରେ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ବକ୍ରନଳୀ ନିଅ, ଗୋଟେ ତମମାନେ ବକ୍ରନଳୀ ନିଅ। ଏହି ବକ୍ରନଳୀ ତାହାର ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡରେ କନିକାଲ ଫ୍ଲାସ୍କ ଭିତରେ ପୁରାଅ। এটা ତମମାନେ ଗୋଟେ କନିକାଲ ଫ୍ଲାସ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁରେଇକି ରଖିଲ। ଅନ୍ୟ ଅଗ୍ରଭାଗଟି ଏକ ବିକରରେ ରଙ୍ଗୀନ ପାନି ରଖି ତାହା ଭିତରେ ବୁଡ଼ାଅ। ଆଉ ଗୋଟେଥିରେ ରଙ୍ଗୀନ ପାନି ରଖି ସେଥିରେ ବୁଡ଼େଇଲ ଏହି ବକ୍ର ନଳୀଟିକୁ। ସମସ୍ତ ଅଂଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାୟୁରୁଦ୍ଧ ମୁକ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ଏହି ଯୋଉ ସମସ୍ତ ଜିନିଷଟି ଗୋଟେ ବାୟୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ବୁଝିଲା? ଯଦି ବାୟୁ ହେବ ତାହେଲେ ଏହି ପରୀକ୍ଷାର କୌଣସି ଫଳ ତମେମାନେ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହିପରିକି ଅନ୍ୟ ଏକ ପରୀକ୍ଷଣରେ ଗଜାମୁଗ ନିଅ ନାହିଁ, ଫ୍ଲାସ୍କକୁ ଖାଲି ରଖ। ଆଉ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷଣ ନେବ ଯୋଉଥିରେ କି ତମେ ଗଜାମୁଗ ନ ନେଇକି ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଫ୍ଲାସ୍କ ନେଇକିରି ସେଥିରେ ଗଜାମୁଗ ନେବ ନାହିଁ, ଖାଲି ଫ୍ଲାସ୍କଟେ ରଖ। ଏହାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପରୀକ୍ଷା କୁହାଯିବ। ଏହି ପରୀକ୍ଷାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ନା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପରୀକ୍ଷା ବୋଲି କୁହାଯିବ। ବୁଝିଲା? ତମେ ଦେଖିବ ଯେ ଯେଉଁଥିରେ ଗଜାମୁଗ ଅଛି ତାହାର ବକ୍ରନଳୀରେ ରଙ୍ଗୀନ ପାନିର ସ୍ତର ବଢୁଛି। ଏଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ ବକ୍ରନଳୀ ପାଖରେ କ'ଣ ରଙ୍ଗୀନ ପାନିର ଏଇ ଯୋଉ ରଙ୍ଗୀନ ପାନିର ସ୍ତରଟି ବଢିବ। ପାଣି ରଙ୍ଗୀନ ହୋଇଥିବାରୁ ତୁମେମାନେ ସହଜରେ ପାଣିର ସ୍ତର ବଢିବା ଜାଣିପାରିବ। ଯଦି ପାଣିଟି ରଙ୍ଗୀନ ହେଇଛି ତାହେଲେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ବି କହିଛେ ରଙ୍ଗୀନ ପାଣି ନେବା। ଯଦି ରଙ୍ଗୀନ ପାଣି ନେବା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷଣର ରେଜଲ୍ଟ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ଯେଉଁଥିରେ ଗଜାମୁଗ ନାହିଁ ସେଥିରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ କହିଥିଲି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାସ୍କ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ନେଇଛ, ସେଇ ଫ୍ଲାସ୍କ କେବଳ ଖାଲି ଫ୍ଲାସ୍କ ନେଇଛ, ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ତୁମମାନଙ୍କର କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ତମେ ଜାଣ ଶୋଷଣରେ ଅମ୍ଳଜାନ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ଓ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଶୋଷଣରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଉଛେ ସେଥିରେ ଆମର ଅମ୍ଳଜାନ ଏବଂ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର ରହିଛି ବା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି। ସେହି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ କଷ୍ଟିକ ପଟାସ ଦ୍ୱାରା ଶୋଷିତ ହେଲେ ଫ୍ଲାସ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୂନ୍ୟତା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଯେତେବେଳେ ସେହି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତାହା କଷ୍ଟିକ ପଟାସ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ଶୋଷିତ ହୋଇଯିବ। ବୁଝିଲା? ଶୋଷିତ ହୋଇଯିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତାହା କଷ୍ଟିକ ପଟାସ ଦ୍ୱାରା ମିଶିଯିବ ବା ତା କଷ୍ଟିକ ପଟାସ ତାକୁ ଟାଣି ଆଣିବ। ତାପରେ ସେଇ ଫ୍ଲାସ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ
ଶୂନ୍ୟତା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ, ତାରେ ଖାଲି ହେବ। ତାହାକୁ ଭରଣ କରିବା ପାଇଁ ବକ୍ର ନଳୀରେ ରଙ୍ଗୀନ ପାଣିର ସ୍ତର ବଢ଼ିଯିବ। ସେ ଯେହେତୁ ଏହିଠାରେ ତୁମମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳଟି ଯେତେବେଳେ ସରିଗଲା ତା ସ୍ଥାନଟି କ'ଣ ହେବ, ସେଇ ସ୍ଥାନଟି ପୂରଣ ହେବା ପାଇଁ এই ରଙ୍ଗୀନ ପାଣିଟି ଆସି ଏଇଠାରେ କ'ଣ ଜମା ହୋଇ ରହିବ ବା ତାର ସ୍ତରଟି ବଢ଼ିଯିବ। ବୁଝିହେଲା? ଉଦ୍ଭିଦ ଅନ୍ୟ କୋଷମାନଙ୍କ ଭଳି ମୂଳ କୋଷମାନଙ୍କ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଅମ୍ଳଜାନ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଉଦ୍ଭିଦ କ'ଣ ଅନ୍ୟ କୋଷମାନଙ୍କ ଭଳି ମୂଳ କୋଷମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଅମ୍ଳଜାନର ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମୂଳ ମୃତ୍ତିକାସ୍ଥ ବାୟୁସ୍ଥଳୀରୁ ବାୟୁ ଗ୍ରହଣ କରେ। ମୂଳ କେଉଁଠାରୁ ବାୟୁ ଗ୍ରହଣ କରେ? ମୂଳ ମୃତ୍ତିକାର ବାୟୁସ୍ଥଳୀରୁ ସେ ବାୟୁ ଗ୍ରହଣ କରେ। ତାହାକୁ ଶୋଷଣ କ୍ରିୟାରେ ବ୍ୟବହାର କରେ। ସେ ବାୟୁକୁ କ'ଣ ଶୋଷଣ କ୍ରିୟାରେ ବ୍ୟବହାର କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେମାନେ କହିପାରିବ କି ଆମେ ଯଦି ଗୋଟିଏ କୁଣ୍ଡରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଅଧିକ ପାଣି ଦେବା ତାହେଲେ ତାର କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଦେଖିବା କହିଲା। ତୁମମାନେ ଘରେ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବ। ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଉଦ୍ଭିଦ ଟିକେ ବଢ଼ୁଛି ସେଥିରେ ଯଦି ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣରେ ତୁମେ ପାଣି ଦେବ ତାହେଲେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ତୁମମାନେ ଥରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖ। ତାହେଲେ ତୁମମାନେ ଦେଖ ଏଠାରେ ତୁମମାନଙ୍କ ମୂଳ ମୃତ୍ତିକାରୁ ବାୟୁ କିପରି ଭାବରେ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ ସେ ତାର ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି, ତୁମମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୃତ୍ତିକା, ଏହା ହେଉଛି ତୁମମାନଙ୍କର ମୂଳଲୋମ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବାୟୁସ୍ଥଳୀ। ଏଇ ବାୟୁସ୍ଥଳୀରୁ ତୁମମାନଙ୍କର କ'ଣ ମୂଳଲୋମ ବାୟୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ ଏହି ପାଠଟି ଏଇଠାରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ବା ଏଇଠାରେ ତୁମମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସରିଗଲା। ତେବେ ଏହାର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ବୁଝିହେଲା ନା ନାହିଁ? यार पूर्व तुमको कही रखुची जदि तुमको यही पाठटी कौन प्रकार बुझारे जदि असुविधा है ताल तुमने यही वीडियोर कमेंट सेक्शन रही से कमेंट सेक्शन तुमने मत पचारि पार नचे आमर टेलीग्राम चैनल लिंक मुझे वीडियोर डिस्क्रिप्शन रे दे देछि से टेलीग्राम रे तुमने जॉइन हो पार जॉइन होठारे तुमने क्वेश्चन आंसर आम पचारि पारे आम से डिस्कसन करवा बुझीगला। ता सहित आम परवर्ती देख अभ्यास कार्य रही यही अभ्यास कार्य यही पाठटी अभ्यास कार्यर वीडियो ऑलरेडी आम यूट्यूब चैनल रे अच्छी से अभ्यास कार्य किपरि करिवो एवं किपरि भाव में तुमने उत्तर लिखिबो से पाठटी तुमको कंप्लीट भाव में बुझा दी जाइए। तुम से वीडियोटी को तुमने जाई देखिनियो जहाँफल ये अभ्यास कार्य तुम संपूर्ण रूप से निर्भुल भाव में तुमने लिखिपार बुझे ना से वीडियोटी तुमने देखापी यही वीडियोर डिस्क्रिप्शन को पलाओ से डिस्क्रिप्शन रे तुमको गोटे अभ्यास कार्य लिंक रही अभ्यास कार्य लिंक रही से अभ्यास कार्य लिंक उपरे तुमने जो क्लिक कर तुमने से वीडियोटी भल भाव में देखिपार बुझे ता सहित वीडियोटी आज आम एठारे शेष करवा पूर्व तुमको कही रखी जदि तुमको वीडियोटी आमर भल लगी वीडियोटी को तुमने कौन गोटे लाइक करदेव ता सहित चैनल टी प्रथम थर पर आसते चैनल टी गोटे सब्सक्राइब करदेव एवं यही वीडियोटी तुम सांगसाथी मानक निश्चय गोटे शेयर करने बुझीगला। ताले वीडियोटी को एठारे रखिबा ताले रहिली जय जगन्नाथ।